Good evening, dear students, and welcome to another class of our free mains answering series. So, today's class will be focused upon GS1, a particular topic of GS1, which is related to post-independence India. The post-independence India দুটা টপিক আৰু দুটা কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম if you look into the recent trends যদি আমি চাওঁ GS1 ancient medieval modern তিনিটা portion যদি আমি চাওঁ most of the questions come from the modern part আৰু art and culture related questions বেছি আহে even in the recent APSC Mains which was conducted in 2023. Most of the question from post-independence India has come. Post-independence question আহিছে. So, এই portion to agote অলপ neglected আছিল. And APSC also knows these things. APSC, UPSC, both the boards, they know these kind of things. এইবিলাক বস্তু জানে. আৰু neglected portion টা পৰা আজিকালি questions উধাৰ tendency to বাঢ়ি গৈছে. So, syllabus কোনো এটা portion এনেকুৱা নাই to less important হয়. Everything under the sun important both from the UPSC and APSC point of view. So before starting the class, a little bit introduction about myself. My name is Rishabh Pratik Borra. I currently work in Assam Forest Services as a forest ranger. I have also cracked the APSC CC 2022. I got the post of AO and I have 7+ years of teaching experience in civil services. So, as a class 2, the first topic we discussed that is integration of princely states. Very important topic, integration of princely states. Our topic to we key focus we will go directly to the points rather than just beating around the bush. So what do we have to focus on? So integration of princely states or আমি দুজন মানুহৰ ওপৰত ফোকাস কৰিব লাগিব সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল এণ্ড ভিপি মেনন এই দুজনৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন ইউনিফাই কৰাত ইন্টিগ্ৰেট কৰাত So let us first understand what do we mean by integration of princely states কি বুজায় See, what was the issue related to princely states? Right after India got independence, in 1947 when India got independence, তাৰ পিছত এটা issue আহিছিল, এটা ডাঙৰ issue আহিছিল। কি issue টো হয় তো আমি চাওঁ। When India got independence, there were total 562 princely states. Princely states are meaning to হৈছে এই states কিখন directly British control নাছিল। However, they had to pay certain amounts to the Britishers, indirect control. So when India got independence, there were total 562 princely states. 30 of them were located near territories allocated to Pakistan. Please come. Pakistan also other area asile, and 532 were located in Indian territory. And this 562 princely states, why they were important so much from the Indian unity point of view, iman important kyo asile swa it covered 48% of pre-independent India. 48% of India's area was covered by these 562 princely states. Are 48% jodi bharatborkhon guchi jay no bahut dangor loss hol and 28% of population resided in those 562 princely states. So importance point বুজি পাইলো first time importance বুজি পাইলো যে princely states এখন ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কিয় important 28% of population resided in those 562 princely states. So importance point বুজি পাইলো first time importance বুজি পাইলো যে princely states এখন ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কিয় important 28% Alright. তো আমি এটা বুঝি পালো princely states কিয় important আসলে Indian point of view Now Lord Mountbatten
the last British viceroy in the pre-independent India, last British viceroy aছিলে তেখেতৰ আন্ডাৰতে power transfer হৈছিলে, we already know this. So তেওঁ এটা প্লেন, তেওঁ যিটো প্ৰপ'জেল দিছিলে, তেওঁ যিটো বস্তু বনাই দিছিলে, সেইটো কোৱা হয় মাউণ্ট বেটেল প্লেন, যিটো 3 জুন 1947 তেওঁ দিছিলে। আৰু এই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট, এই দুটা বস্তুত প্ৰিন্সলি ষ্টেট কেইখনক 3টা অপশ্যন দিয়া হৈছিলে। আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ, মাউণ্ট বেটেল প্লেনত বহুতখিনি বস্তু আছিলে। মই গোটেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰিব এই এনচাৰটো পইণ্ট অফ ভিউ নেচেচাৰী নহয়, সেইটো কাৰণে মই গোটেইখিনি কোৱা নাই। Out of many points written in Mountbatten Plan and the Indian Independence Act of 1947, princely states are related eta bostuta likha asile aru etu okoman kheli meli asile. There was olop gondogol asile. Ki gondogol asile? Princely states also 3ta option dile. After India gets independence, they could join India. Teloke bharatborkhor part hobo pare. Etu to bhale asile, amar karone yes, very good. Second option tao dile. They could join Pakistan. Pakistan they look join to pare. Now it to Sindhonia before. This is really dangerous for us because if most of them chooses to be part of Pakistan, they will gondogol lag jabo. Or third option to dia hoisile, they could choose to remain independent. Mane jodi kabar kunba ekhon princely state jodi mon jay bole moi bharatborkhor part bonibo bichara nai, moi Pakistanor part bonibo bichara nai, moi independent thakibo bisarisu, tenekeu teloke thakibo pare. A option to dia hoisile Mountbatten Plan. And apart from the option A tur bahire option B and option C were really dangerous from the India's unity point of view. India unity point of view pra bahut beshi dangerous asile, aru hekane olop man khelimi hoisile. Right after India got independence olop khelimi hoisile ki etia ami ki hobo sao. etia VP Menon aru Patelok, Vallabhbhai Patelok telokok dia hol responsibility to, they were given the responsibility that you have to, by hook or crook, you have to include this 562 khan princely states of India part bonabo lagibo. Elok dujone he responsibility to lole. Etia jetia ami modern history pohu no, ei duta concept ami pao, carrot and stick. Carrot and stick to British use korisile khub beshi jetia British rule kori asile bharatborkhot, British bahut use korisile bostu carrot and stick. Now what is carrot and stick? Carrot ami kobo paro temptation je ami kiba eta dim tomalok, aru stick to hoise force use kora to bujai, simple concept. Patel or VP Menone a 562 kon princely states of India part bonabor karone duta technique use korisile. কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পাৰসুৱেশ্যন কেৰট ইউজ কৰিছিলে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰেছাৰো ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। কেৰটটো কি হয়? কনচেপ্ট অফ প্ৰিভি পাৰ্চটো আনি দিলে। প্ৰিভি পাৰ্চ মিন্স প্ৰিন্সলি ষ্টেটছক কোৱা হ'ল যে আপোনালোকে যদি ডকুমেণ্টখন চাইন কৰে যে আজিৰ পৰা আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট বনিব বুলি, দেন ইউ উইল গেট মান্থলি পেমেণ্টছ, মান্থলি আপোনালোকে পেমেণ্ট পাব। This was the concept of privy purse which was introduced by Patel and VP Menon. এটো মানে টেম্পটেশন দিছে, লুভ দিছে, এটো আমি গাজৰ বুলি কম, কেৰট বুলি কম। তাৰ লগতে ষ্টিক ইউজ কৰা হৈছিলে, ফোৰ্সও কেতিয়াবা ইউজ কৰিছিলে তেওঁলোকে। ফোৰ্স দেখাইছিলে কেনেকে মাছ এজিটেশন কৰাই পেলাই বা পুলিচ একচন ইউজ কৰি পেলাইও কিছুমানক ফোৰ্সফুলি নিজৰ ফালে আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে। এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেট যোনকেইখনে মানি গৈছিলে ন, তেওঁলোকে এখন ডকুমেণ্ট চাইন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। সেই ডকুমেণ্টখনৰ নাম আছিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, দে হেড টু চাইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন। আৰু পটেল এণ্ড ভিপি মেননৰ এই টেকটিকটো, দিছ টেকটিক অফ কেৰট এণ্ড ষ্টিক ৱাজ অলমষ্ট successful হৈ গৈছিলে। By August 1947, most of the princely states had signed. August 1947 লকে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱা মাহটোতে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ মেক্সিমাম কিখনে সাইন কৰিয়ে দিছিলে। কিন্তু সদায়টো খেলিমেলি লগা মানুহ কিছুমান থাকিবই। You are dealing with such a large population, so obviously it will not be free from problems. তো
তো আউট অফ দ্য 562 চাৰিখন ষ্টেট ওলাব যোনকেইখনে প্ৰব্লেম কৰিব আৰু পৰীক্ষাত আমি এই চাৰিখনৰ কাহিনীটোৱে লিখিবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি পৰীক্ষাত প্ৰিন্সিপ ষ্টেটছৰ বস্তুটো আহে আমি প্ৰিন্সিপ ষ্টেটছৰ কুৱেশ্যন আহিলে গোটেই 562 খন কেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেট হ'ল এফালবা লিখি যাব নালাগে আমি এই চাৰিখনে যে প্ৰব্লেম দিছিলে এই চাৰিখনৰ প্ৰব্লেমৰ কাহিনীটো আমি জানিব লাগিব ওকে So 4 states created problems. Kunkhon states se problem create koile Jodhpur, Junagadh, Kashmir aru Hyderabad. These were the 4 states who created problem for particularly kole kenekenu problem create koile ami hetu first buji lom. Moi question tule ahai nai. এই কনসেপ্ট এই বস্তুখিনি বুজি পেলাই আমি কোৱেশ্চন তুলে আহিম আৰু কোৱেশ্চন কেনেকৈ আহিলে কেনেকৈ টেকল কৰিব লাগিব আমি হেতু বুজিম সো 4 স্টেজ ক্ৰিয়েট কৰিম এখনকৈ চাই যাম কেনেকৈ প্ৰবলেম কৰিলে লেট আস ফাৰ্ষ্ট কাম টু যোধপুৰে কেনেকৈ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব যোধপুৰৰ ৰজা আছিলে মহাৰাজা হনৱন্ত সিং আছিলে তেওঁ young asile aru bahut beshi ambitious asile he was very much ambitious to young raja hole ambitious hole all problem hoy problem keneke hoy teo basically power basically money proti interested hoy jay right to e logotu hetue hobo teo ki bhabibo je muk june beshi bhal deal dibo moi talake jam jodi india pra laugh to teo sabo basically লাভ লোকসানৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা তেওঁ চাব নিজৰ লাভ নিজৰ লোকসান পইণ্ট অফ ভিউ পৰা তেওঁ চাব তেওঁ ভাবিব যে মই এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়াক ভাল পাওঁ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ফালে যামগৈ পাকিস্তানক ভাল পাওঁ কাৰণে পাকিস্তানৰ ফালে যামগৈ তেওঁৰ কনচেপ্টটো এইটো আছে যোনে মোক বেছি ভাল বস্তু দিব পাৰিব মই সেইটো চাইড পাৰ্টিৰ ফালে গুচি যাম চ' হোৱাট ই ডিড ৱাজ হি ট্ৰাইড টু ষ্ট্ৰাইক এ বেটাৰ ডিল উইথ পাকিস্তানৰ লগত তেওঁ মানে মনে কথা পাতিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাকিস্তানে মোক কিজানি বেছি ভাল বস্তু দিয়ে নেকি যোধপুৰ তো মহম্মদ আলী জিন্না আছিলে অবভিয়াছলি এইটো চাইডে তো মহম্মদ আলী জিন্না বহুত চালাক চতুৰ মানুহ তেখেতে কি কৰিব মহাৰাজা হনৱন্ত সিং অফ যোধপুৰ তেখেতক লক কৰি পেলাই কৈ দিব যে আপোনাক মই এখন খালী কাগজ দি আছো গেভ হিম এ ব্লেংক শ্বীট অফ পেপাৰ টু লিষ্ট অল হিজ ডিমাণ্ডছ ক'লে আপুনি চিন্তাই কৰিব নালাগে আপোনাক কি লাগে যোধপুৰৰ কাৰণে কি লাগে পইচাই লাগে বা কি লাগে সব লিখি দিয়ক যি লিখি দিয়ে সব দিয়া হ'ব সো এনেকুৱা ধৰণৰ দিলেতো অবভিয়াছলি মানুহৰ মনটো পিছল খাবই ন সো তেওঁক এইটো অপশ্যন দিয়া হ'ল তো আৰু তাৰ লগতে কোৱা হ'ল যে আপোনাক ফ্ৰী এক্সেছ দিয়া হ'ব কৰাচী পোৰ্টলে ৱেপনছ মেনুফেকচাৰ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব আপোনালোকক যোধপুৰত আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ কি কৰিব পাৰিব ৱেপনছ মেনুফেকচাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে ৱেপনছ ইম্পৰ্টো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰাও ৱেপনছ আনিব পাৰিব তো এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল ইমান লুভনীয় এটা প্ৰস্তাৱ দিছে ইমান ডাঙৰ টেম্পটেশ্যন এটা দিছে যিকোনো মানুহে পিছল খাব ইয়াতে তো অবভিয়াছলি হনুমান সিঙে ভাবি আছে মই পাকিস্তানৰ ফালেই যাম আৰু যোধপুৰ পাকিস্তানৰ ফালে গুচি যোৱাটো এটা ডাঙৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ড্ৰবেক হ'লহেঁতেন সো পটেলে কেনেকৈ এইটো চিটুৱেশ্যনটোৰ লগত ডিল কৰিলে হাউ ডিড পটেল ডিল উইথ দ্য চিটুৱেশ্যন হি ইউজড বোথ কেৰট এণ্ড ষ্টিক তেওঁ জানে যে ইয়াত অকল এটা যোধপুৰত অকল এটা টেকটিক ইউজ কৰিলে নহ'ব ঠিক আছে কাৰণ দি থৈছে ব্লেংক পেপাৰ দি থৈছে ন ইফালে মই মনে লিখি নাই তো মই ইয়াতে মইতো ইমান বস্তু দিব নোৱাৰিম চ' তেওঁ সেইকাৰণে দুটাই ইউজ কৰিব টেম্পটেশ্যনো দিব আৰু ভয়ো খুৱাব কি কৰিব চোৱা ফাৰ্ষ্ট হি উইল ইউজ এ কেৰট মানে টেম্পটেশ্যন তেওঁ ক'ব ইম্পৰ্টিং আৰ্মছ উড বি লাউড আপুনি ইণ্ডিয়াৰ ফালে আহিলে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টেও আপোনাক এলাউ কৰিব আৰ্মছ ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ সেইটো দি দিলে দেন যোধপুৰ উড বি কানেক্টেড টু কাঠিয়াৱাৰ ৰেলৱে কানেকশ্যন বনোৱাই দিয়া হ'ব আৰু ইণ্ডিয়া উড ছাপ্লাই গ্ৰেইনছ ডিউৰিং দ্য টাইম অফ ফেমাইন যোধপুৰত যদি কেতিয়াবা আকাল হয় ন তেতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকক গ্ৰেইনছ ছাপ্লাই কৰিব ত' এইটো টেম্পটেশ্যন দিয়া হ'ল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা যোধপুৰক সেকেন্ড এতিয়া তেওঁ এটা ৱাৰ্নিং দিব ৱাৰ্নিংটো কি ক'ব তেওঁ এইটো ৱাৰ্নিং দিব যে যোধপুৰত কি আছে হিন্দু মেজৰিটি আছে যোধপুৰত হিন্দু পপুলেশ্যন বেছি আছে আৰু আপুনি যদি পাকিস্তানলৈ গুচি যায় ৰায়টছ হ'বই বহুত মানুহ মৰিব আৰু সেইবিলাকৰ চক্কৰত আপোনাৰ কুৰ্চি যোৱাৰ চান্সো আছে কিন্তু বহুত অশান্তি হ'ব আপোনাৰ জেগাত কাৰণ হিন্দু পপুলেশ্যনে কেতিয়াও নামানিব যে পাকিস্তানলৈ যাম
পাকিস্তানৰ পাৰ্ট হোৱাটো তেওঁলোকে কেতিয়াও নামানিব এইটো ষ্ট্ৰিক্ট ৱাৰ্নিং দি দিলে তেওঁ এটা ভয় খুৱালে তেওঁ ফিউচাৰটো যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এটা ৱাৰ্নিং দি দিলে যে যোধপুৰ was a Hindu majority province and its accession to Pakistan would lead to riots হৈ যাব পাৰে so Patel was a very clever diplomat Patel বহুত clever diplomat আছিলে আৰু তেওঁ জানে যে অকল এটা বস্তু দি নহব ওকে তো এতিয়া তেওঁ মানিলে না নামানিলে আমি চাওঁ হনুমান সিংহে মানিব নে নামানে মানিব হনুমান সিংহে এই দুটা বস্তু দি দিয়াৰ পিছতে হনুমান সিংহে সাইন কৰি দিয়ে হনুমান সিং যোধপুৰ becomes part of India all right all right তো এতিয়া আমি চাই লওঁ let us look into the story of Junagadh ruler আছিলে মোহাম্মদ খান তো এখেতৰো যোধপুৰৰ লগত অলপ similar story হয় although the ruler was a Muslim ruler 80% Hindu population in Junagadh there was 80% Hindu population আৰু এখেতে আগৰ জনতকে অকমান এডভান্সড হয় কেনেকৈ এডভান্সড হয় আগৰজনে ভাবিহে আছিলে যে মই পাকিস্তানলৈ যাম হনুমান সিংহে ভাবিহে আছিলে যে পাকিস্তানলৈ যাম however this particular gentleman he decided and he already signed তেওঁ পাকিস্তানৰ যিটো ডকুমেন্ট আছিলে এটা সাইন কৰিয়ে দিছিলে he decided to accede to India on September 15 1947 তেওঁ সাইন কৰি দিছিলে তো people rose in revolt obviously Hindu population 80% তেওঁ মানুহৰ ৰায় নুলুৱাকে মানুহৰ opinion নুলুৱাকে নিজৰ citizenৰ opinion নুলুৱাকে তেওঁ সাইন কৰি দিলে so obviously the people rose in revolt লগালগ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ল তেওঁলোকে যে আমি we will not be a part of Pakistan আৰু ইমানে ভয় খাই গ'ল যে মোহাম্মদ খান he fled to Karachi তেওঁ কাৰাচিলে গুচি গ'ল আৰু লগালগ পাটেলে কি কৰিলে Indian army was sent to Junagadh. Indian army annexed the territory on 1st November 1947. Indian army গৈ পেলাই Junagadh annex কৰিলে. And in December 1947, এটা plebiscite organized কৰা হয়. People's votes were taken. মানুহৰ ভোট লোৱা হ'ব. In which 99% people chose India over Pakistan. Junagadh এনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্ট বনিলে. তো Junagadh অলপ কষ্ট দিলে থাৰ্ড যিখন ষ্টেট যিখনে প্ৰব্লেম দিব সেইখন হৈছে কাশ্মীৰ নাও কাশ্মীৰৰ ৰুলাৰ আছিলে হৰি সিং was the ruler of Kashmir and he had the intention of staying independent তেওঁ ক'লে যে মই ইণ্ডিয়াটো নাযাওঁ পাকিস্তানতো নাযাওঁ মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিম কাশ্মীৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিব বাট যিটো ভাবা যায় সেইটো মতে খুব ৰেয়াৰলিয়ে হয় So what will happen is তেওঁটো উস্তাদি মাৰি পেলাই কৈ দিলে যে মই ভাৰতবৰ্ষতো নাযাওঁ পাকিস্তানতো নাযাওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিম 22 অক্টোবৰত এটা ঘটনা হ'ব on 22nd October 1947 এটা ঘটনা হৈ যাব ডাঙৰ এটা ইনসিডেন্ট হৈ যাব Pakistani forces entered Kashmir okay Pakistani forces army forces they will disguise themselves as civilian or behot telke ahibo and they will attack Kashmir by disguising themselves as civilians dangor Kashmir opor attack hoy jay aru junjan Hari Singh dudin agot koi asile 2 days before
তেওঁ কৈ আছিলে যে উস্তাদি মাৰি কৈ আছিলে যে মই নাযাওঁ ইণ্ডিয়াতো নাযাওঁ পাকিস্তানতো যাওঁ তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা হেল্প বিচাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে মোক হেল্প কৰক হৰি সিং asked for India's help on 24th October 1947 he asked for India's help আৰু Patel was waiting for this opportunity Patel etu bostu karone roi asile je ketia help bisare so Patel kole je yes we will obviously help আমি হেল্প কৰিম but first you have to sign the instrument of accession first you have to accept that you are part of India so 26th October 1947 instrument of accession was signed by Hari Singh and logalog pisnakhon 27th October 1947 Indian forces were airdropped to counter Pakistani invaders and by December 1947 2/3 of Kashmir was liberated by Indian armed forces Indian armed forces liberate korisile Kashmir on December 1947 so this is the story of Kashmir this was how Kashmir was taken into the fold of Indian Union okay last khole ahu 4 number jokhane problem disile ekhon hoise Hyderabador nizam asile Osman Ali Khan so eo kole eo eke Hari Singhor disna eke asile he blatantly refused to be a part of India and chose to remain independent teo kole je moi independent thakim aru teo khub beshi problem create kora manu asile teo ki koraisile Hyderabador jila Hindu resident asile teloko opor akromon koraisile armed fanatics called Rajakars unleashed violence targeting the Hindu residents of Hyderabad mane Hindu Muslim riots danga hobole start korile Hyderabad hetu nizame koraisile thik ase aru Patel had no choice yat Hyderabadot carrot dilai lav nai dia loop dilai lav nai carrot policy yot use kori lav nai yat purely stick policy use koribo laibo hetu Patel realized and that is why on 17th September Operation Polo was launched and Indian armed forces marched into Hyderabad logalog teo pothaile aru etu bahut famous operation hoy this is Operation Polo which was launched by the Indian armed forces and they marched into Hyderabad aru 4 dinor bitorte after 4 days the Nizam of Hyderabad surrendered Hyderabador nizame surrender korile so this was bahut kosto hoisile Patelor gompa goise bahut beshi teo use koribole lagia hoisile nijor diplomacy and everything so it is not so easy right so etu bujilu ami kenekoi Patel ar VP menone Pakistaner counter kori pelai ei sarikhon jikhon state jungi khana okman problem disile instrument of accession initially sign no koru boli koisile hei khona nijor phale anisile story to first time ami bujilu simple plain and direct story hoy okay now ebar APSC mains ot question to ahisile Patelor role to India unification or Patelor role to hetu direct question ahisile directly likhile hol Patele keneke ei sari khonor kahini tu likhile hol he question to jodi punora ahe keneke jodi ahe simple plain and direct jodi ahe je how did Patel achieve the unification of India then you just have to mention the story of these 4 states jitu ami aji ei slide ot bujilu however question to bekatera kaile ki kore etu so same topic or common tera beka ke question to ahibo pare to ei question to ami sao which is related to integration of states eta swa ei question eta buzat question eta buzat je kiman necessary hoy means or time out karon unexpected question eta ahibo তুমি এটা answer লিখিবলে 7 মিনিট সময় পাবা 7 মিনিট 8 মিনিট সময় থাকিব এটা কোৱেশ্চন কৰিব কাৰণে সেই 7 মিনিটৰ সময়ত তুমি কোৱেশ্চনটো একচুয়ালি তোমাৰ কি বিচাৰিছে হেতু বুজি পাব লাগিব এন্ড তুমি ফৰ্মেটটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু লিখিব লাগিব সো ইট ইজ নট সো ইজি সো আগৰ পৰা কেনে কোৱেশ্চনটো বুজাৰ ওপৰত বেছি তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা when you are practicing সো চোৱা এই কোৱেশ্চনটো কোনো এটা লাইনতে লিখা নাই যে এটো ইন্ডিয়ান ইউনিফিকেশন তার লগতে প্রিন্সিপেস বুলি মেনশন কৰা নাই কি আছে কোৱেশ্চন তো আমি চাও Sardar Patel accomplished a silent revolution by ensuring the absorption and assimilation of a multitude of principalities without shedding even a drop of blood. Discuss. So, কিমান ধুনীয়াকৈ দিছে কোৱেশ্চন তো আৰু এই কোৱেশ্চন তো বুজিব লাগিব আমি
এই কোৱেশ্চনটো এইটো বুজাইছে যে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেলে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বিলাকক কি কৰিছিলে ইন্টিগ্ৰেট কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট বনাইছিলে উইদাউট শেডিং ইভেন আ ড্ৰপ অফ ব্লাড ইয়াত ড্ৰপ অফ ব্লাড কনচেপ্টটোৱে কি বুজাইছে চোৱা ফ'ৰ্চ এইটো মনত ৰাখিবা একচুৱেল তেজৰ কথা বুজোৱা নাই ইয়াত ফ'ৰ্চৰ কথা বুজাইছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো আকৌ সিম্পলিফাই কৰি বুজো কোৱেশ্চনটোৱে তোমাক সুধিছে এইটো কথা ষ্টেটমেণ্টটোৱে তোমাক এইটো কথা কৈছে যে চৰ্দাৰ পটেলে যিটো ইণ্ডিয়াৰ ইউনিফিকেশ্যন এচিভ কৰিছিলে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছবিলাকক যে ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্ট বনাইছিলে সেইটো অলপো ফ'ৰ্চ ইউজ নকৰাকৈ এচিভ কৰিছিলে সেইটো কৈছে ফ'ৰ্চ তেওঁ ইউজ কৰিবলগীয়া হোৱাই নাছিলে সেইটো বুজাইছে ষ্টেটমেণ্টটোৱে লাষ্টত তোমাক কৰিলে ডিছকাছ এই কুৱেশ্যনটোৰ তুমি কি বুজাব লাগিব যে এগ্ৰি অৰ ডিছএগ্ৰি পইণ্টটো হৈ পাত তুমি লিখিব লাগিব আৰু একচুৱেলি এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়নে নহয় আমি জানি ল'লোঁ কাৰণ আগৰ কাহিনীটো আমি চালোঁৱে কাহিনীটো সেইকাৰণে মই আগতে বুজি লৈছোঁ আমি ফ'ৰ্চ একেবাৰে ইউজ নকৰাকৈতো থকা নাই ন ফ'ৰ্চ ইউজ হৈছিলে কাশ্মীৰত আমি দেখিলোঁ ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিছে হায়দৰাবাদতো আমি দেখিলোঁ ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিছিলে ৰাইট চ' একেবাৰে ফ'ৰ্চ ইউজ কৰাকৈতো ইউনিফিকেশ্যন এচিভ কৰা নাই ফ'ৰ্চ অলপ হ'লেওতো ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ল ন তেওঁ চ' এই কুৱেশ্যনটো এনেকৈ তেৰা বেকাকৈ আহিলে বা এইটো যদি আহি যায় হাউ উইল উই এটেম্প দিছ কেনেকৈ এটেম্প কৰি চাওঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত কি কৰিবা চিম্পল ৰাখিবা 2-3 লাইনৰ ৰাখিবা mention that this statement is related to Sardar Patel's role in integration of princely states. Okay. So, jihetu a question, a statement to kunu eta point of view pa directly mention nai je princely states ok integrate kora kotha koise boli. So, hekane tumar job tu ki hobo? Tumi introduction etu bostu mention koribo lagibo je statement be ki bujaise Sardar Patel's role bujaise in integration of princely states. Tu ini line of tu bujai diba. Then বডিটো কি লিখিবা চোৱা বডিটো তুমি এতিয়া দেখাব লাগিব যে দুটা পইণ্টত কিবা লিখিব লাগিব ফ'ৰ্চ ইউজ নকৰাকেও হৈছিলে ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত কি লিখিবা মেনশ্যন এবাউট দ্য মেথডছ ইউজড বাই পটেল ইন ব্ৰিফ অ'কে সেইটো মই মেনশ্যন কৰা নাই কাৰণ আগৰ শ্লাইডত মই বুজাইছিলোঁ বডিটো আৰম্ভ কৰিবা ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত মেনশ্যন এবাউট দ্য মেথডছ পটেলে কি মেথড ইউজ কৰিছে এইখিনি লিখিলে হ'ল মই কৈ আছোঁ এইটো এইকেইটা বস্তু লিখি দিবা যে কেৰট এণ্ড ষ্টিক পলিচি ইউজ হৈছিলে কেৰটটো কি হয় ষ্টিকটো কি হয় এইকেইটা বস্তু লিখিবা বডিটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত অলৰাইট সেইটো বস্তু মই বুজাইছোঁ আৰু তাৰপিছত ছেকেণ্ড পাৰ্টত লিখিব লাগিব তুমি হেডিং দিবা ইট ৱাজ ব্লাডলেছ হাউ ইট ৱাজ ব্লাডলেছ মানে ফ'ৰ্চ ইউজ নকৰাকৈ কেনেকৈ হৈছিলে Okay, so force news keneke hoisile Patel's first step was to appeal to the states to accede to India on 3 grounds which affected common interest foreign relations defense and communication ebilakot apnaloke labh hoba apnalokor enekwa dhoroner temptation disile then Patele convince korisile Mountbattenok to speak for India in the chamber of princes ot Mountbattenok koisile apni speech ot kok je India join korile better boli hetu third privy purse jitu paisa pabo apnaloke monthly payment pabo hetu use korisile then states who refused to sign instrument of accession were made to sign through diplomacy jeneke Jodhpur Travancore ebilakot diplomacy use korile so bloodless asile force use nokarake all temptation diula je hoisile first paragraph ot tumi hetu likhiba second paragraph ot tumi likhiba not completely bloodless কিন্তু একেবাৰে মানে 1 পাও টেষ্ট নকৰাকে হোৱা নাছিলে একেবাৰে 1% টু ফ'ৰ্চ ইউজ নকৰাকে কিন্তু হোৱা নাছিলে ফ'ৰ্চ ইউজ হৈছিলে তো কোন কেইটা জায়গাত ফ'ৰ্চ ইউজ হৈছিলে হেতু মেনশ্যন কৰিবা জুনাগড়ৰ কথাটো মেনশ্যন কৰিবা ইন জুনাগড় আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ wer sent on 1st November 1947 after which a plebiscite was held etu then তুমি মেনশ্যন কৰিবা অপাৰেশন পোলো was launched in Hyderabad when the Nizam refused to accede operation polo to obviously force then Indian forces marched in Goa under operation Vijay and Portuguese surrender কৰিছিলে এইবিলাক জায়গাটো ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে চ' দুটাই ইউজ হৈছিলে ফ'ৰ্চ নোহোৱাকেও হৈছিলে তো ফ'ৰ্চ ইউজো হৈছিলে তো এইটো লাষ্টত কনক্লুজন এনেকৈ লিখিলে হ'ল এনেকুৱা টাইপৰ লিখিলে হ'ল যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অৰ কনচলিডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্সেছ ৱাজ এ হাৰ্কুলিন টাস্ক The ever pragmatic Patel and his secretary had to use a two-fold approach. এইটো মেনশ্যন কৰি দিবা হা যে দুটাই ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে they had to use two-fold approach এটা য'ত তেজ বৈছিলে in which blood was shed মানে force use হৈছিলে and the other was bloodless কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিন্তু force use নকৰাকেও হৈছিলে তো আমি
তো কমপ্লিটলি মানে স্টেটমেন্টটো না বুলিও কোৱা নাই আমি দুটাৰ মাজতে বেলেন্স ৱেটো লিখিব লাগিব কাৰণ দুটা বস্তুৱে ইউজ হৈছে আই হোপ ইউ হেভ আন্ডাৰস্টুড এইটো বস্তু এ ইন্টিগ্ৰেশন অফ প্ৰিন্সিপল স্টেটছ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহিলে তো ডাইৰেক্টলি লিখিবা ইনডাইৰেক্টলি এনেকে যদি আহে ৰিয়ালে এই ফৰমেটটো তোমালকে লিখিব লাগিব ফোৰ্সলেস এন্ড ফোৰ্স দুটা কনসেপ্টে বুজাই দিব লাগিব যে দুটা বস্তু ইউজ হৈছে ক্যাৰট এন্ড ষ্টিক দুটা ইউজ হৈছে কোড অকল ক্যাৰট দি কাম হৈছিলে হেগিটা ফাৰ্স্ট লিখি লবা দেন কোড ষ্টিক ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে হেতু লিখিব লাগিব ব্লাড টেষ্টৰ কনসেপ্টটো অলৰাইট ক্লিয়াৰ ওকে সেকেন্ড যেটো আমি টপিকলৈ আহো হেতু হৈছে আজি ক্লাছৰ আমি দুটা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম হেতু হৈছে ৰিঅৰ্গানাইজেশন অফ স্টেটস I have given two maps one is pre-partition map of India and one is India in 1956 you will notice certain differences both basic differences আছে state blakor namor pra arambho kori state blakor number বহুত ডিফারেন্স আছে সো হে আমাৰ স্টেটস বিলাক আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স 1947 ৰ পিছত লাহে লাহে নতুন স্টেটস বনোৱা হ'ল ডাঙৰ স্টেটস বিলাক টুকুৰা কৰি সৰু স্টেটস বনোৱা হৈছিল আৰু প্ৰেজেন্টলি আমাৰ প্ৰেজেন্ট ডে ইণ্ডিয়া যেটো মেপ স্টেটস তেনেকৈ বনিলে তো হে বস্তুটো তোমালোকৰ এই টপিকটো তোমালোকৰ পলিটিটো আছে ঠিক আছে দিস ইজ ইন পলিটি অলসো GS2 টপিকো হয় এন্ড GS1 ৰ টপিকো হয় কিন্তু এটো দুটাৰ কিন্তু পঢ়াৰ মেথডটো অকমান বেলেগ হয় পলিটি বেলেগকে আহিলে আৰু GS1 ত পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হিষ্টৰী পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আহিলে অকমান বেলেগকে আহিব অলৰাইট তো ইয়াতে কিন্তু ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আমি চাই লওঁ The formation of linguistic states has strengthened the cause of Indian unity comment 15 marks of that question formation of linguistic states have strengthened the cause of Indian unity কি হয় নোসোৱা এই কোৱেশ্চনটো জাস্ট মেনশন কৰিছো মই ইয়াত এতিয়া কোৱেশ্চনটোলে পিছত আহিম ফাৰ্স্টতে আমি ষ্টৰীটো বুজি লওঁ আমি হিষ্টৰী পইণ্ট অফ ভিউ পৰা এই কনসেপ্টটো বুজি লওঁ the story of linguistic statesৰ মিনিংটো কি হৈছে ভাষা ভিত্তিত আমাৰ যে স্টেটস বিলাক বনোৱা হৈছে ভাষা ভিত্তিত বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে কোৱা হয়তো লিংগুইষ্টিক ষ্টেটৰ ষ্টৰীটো এই বস্তুটোৰ অৰিজিন বহুত পুৰণা বহুতে ভাবে যে আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স 1947 1953 1956 এইটা ইয়াৰত মানুহে উৎপাত কৰিলে লিংগুইষ্টিক ষ্টেটস লাগে বুলি আৰু বনি গ'ল কিন্তু ষ্টৰীটো যদি আমি ঘূৰিটো চাওঁ অৰিজিনটো চাওঁ পুৰণা আছে সো 1920 যেতিয়া নাগপুৰৰ সেশন হৈছিলে কংগ্ৰেছত তাতে ফাৰ্স্ট টাইম কংগ্ৰেছে কৈছিলে যে আমি ফিউচাৰত যেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স পাম ন তেতিয়া কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ৰাজ্য বনিব যিবিলাক ষ্টেট বনিব সেইবিলাক লিংগুইষ্টিক প্ৰিন্সিপলত বনিব লাগিব লিংগুইষ্টিক প্ৰিন্সিপল was recognized as the basis of reorganization হেতু কৈ থৈ দিছে মেনশন কৰিলে এনেকুৱা নহয় যে পেন এণ্ড পেপাৰ লিখা হোৱা নাছিলে জাস্ট তেওঁলোকে অৰেলি কৈ থৈছিলে যে লিংগুইষ্ট পিছত আমি যেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স পাম ভাষা ভিত্তিত বনাম আমি ষ্টেট বিলাক Okay 1934 কলকাতা সেশন ইয়াত কিন্তু অফিশিয়াল ৰিজলিউশন পাস কৰিছিলে কংগ্ৰেছে in which it was demanded that provinces should be organized on the basis of language ভাষা ভিত্তিতে বনিব লাগে স্টেটস বিলাক ওকে কিন্তু কংগ্ৰেছে যেটো ডিসকাস কৰি আছিল before the independence after independence কথাবিলাক অলপ হলনি হৈ যায় however things changed after independence and partition কিয় চেঞ্জ হ'ল তেওঁলোকে দুটা সেশনত যিখিনি কথা কৈ আছিল তেওঁলোকে মানে after independence leaders decided যে নহব ভাষা ভিত্তিত নবনাও নেকি স্টেটস বিলাক কিয় leaders felt that carving out states on the basis of language will lead to disruption and disintegration ভয় খাই গ'ল কাৰণ যেতিয়া তোমাৰ ধৰ্ম ভিত্তিত দুখন দেশ বনোৱা হ'ল ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান যেতিয়া বনোৱা হ'ল কিমান ৰায়টছ হ'ল কিমান মানুহ মৰিলে কিমান হাল্লা হ'ল ৰাইট তো হেতু ভয় খাই গ'ল যে এতিয়া যদি আমি আকৌ ষ্টেটস বিলাকো এনেকুৱা ভাষা ভিত্তিত বনাব যাওঁ আকৌ মাৰপিট হ'ব মাৰকাট হ'ব
খেলি মেলি হ'ব, ভাইলেন্স হ'ব। চ' ভাবিলে যে এইবিলাক কৰাই ভাল, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চ পইণ্টৰ পৰা আমি বনাওঁ নেকি ষ্টেজবিলাক। চ' অকণমান ভয় খালে। তাৰপিছতে কিছুমান কমিশ্যন বনোৱা হ'ল, ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ কিছুমান কমিশ্যন বনোৱা হ'ল। 1948ত এছ.কে. ধাৰ কমিশ্যন বনোৱা হ'ল। এছ.কে. ধাৰ কমিশ্যনে ক'ব যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চত বনাব লাগে, অ'কে। দেন জে.বি.বি. কমিশ্যন বনিলে, তেওঁলোকেও ক'ব একেটা কথাই যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চতে বনাব লাগে। আমি এইবিলাক উই ডোণ্ট ৱান্ট আনাদাৰ ৰায়টছ, আমি আৰু ৰায়টছ নালাগে, খেলি মেলি নালাগে, প্লেইন এণ্ড চিম্পল ষ্টেটছবিলাক আমি বনাই থওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, নট ফ্ৰম লিংগুইষ্টিক পইণ্ট অফ ভিউ। চ' ইনিচিয়েলি আমি বুজি পাই গ'লোঁ যে ইনিচিয়েল কমিশ্যনছ ৱেৰ এগেইনষ্ট লিংগুইষ্টিক অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ষ্টেটছ। ইনিচিয়েল কমিশ্যনবিলাক একেবাৰে এগেইনষ্ট আছিলে যে ভাষা ভিত্তিত নবনাওঁ আমি ৰাজ্যবিলাক। বাট লেটাৰ লেংগুৱেজ ৱাজ এডপ্টেড এজ দ্য বেচিছ। কিন্তু পিছত ভাষা ভিত্তিতে বনিলে গৈ পেলাই। কিয় ইমান চেঞ্জ হৈছে, কিয় ৰাজ্যবিলাকৰ ৰিলেটেড কাহিনীটোত ইমান টুইষ্টৰ ওপৰত টুইষ্ট কিয় আহিছে? তাৰ ৰিজনটো হৈছে এটা ঘটনা হৈ যায়, ইভেণ্ট এটা হৈ যায়। মাদ্ৰাজ যিটো প্ৰভিন্স আছিলে ন, তাত ছেপাৰেট তেলেগু স্পিকিং ৰিজনৰ কাৰণে ডিমাণ্ড আহিলে। ডিমাণ্ড ফৰ ছেপাৰেট তেলেগু স্পিকিং ৰিজন, আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ বনিব লাগে বুলি তাৰ ডিমাণ্ড আহিলে। অক্টোবৰ 1952ত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এজন আছিলে ভেৰি ফেমাছ পট্টি শ্ৰীৰামালু, তেখেতে 58 ডে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি ফাইনেলি মৰি গ'ল। তেওঁ আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ লাগে তেওঁ আমৰ অন্বেষণ কৰিছিলে আৰু মৰি গ'ল তেওঁ। আৰু তেওঁ মৰি যোৱাটো এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট হৈ গ'ল। চ' 1953ত SRC বনোৱা হ'ল, ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যন বনোৱা হ'ল, আৰু finally recommend কৰিলে the states should be primarily be reorganized on linguistic lines and second only on basis of administrative convenience. তো এইটো ফাইনেলি তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিলে যে প্ৰাইমেৰী বেচিছটো হ'ব লাগে ভাষা ভিত্তিত, নহ'লে মানুহ এনেকুৱা আৰু বহুত মৰি যাব দেখোন। তো 1956ত ষ্টেটছ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট বনিলে, য'ত 14খন ষ্টেট বনিলে ইনিচিয়েলি আৰু 6খন ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ বনিলে। আৰু তাৰপিছত আমি পাম যে তাৰপিছত লাহে লাহে বাকী ষ্টেজবিলাক বনিলে, সেইখিনি পলিটিকেল অলৰেডি পঢ়িছা। এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি অকল এইখিনি কাহিনী জনাটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে। তো এতিয়া ঘূৰি যাম এইটোলৈ, কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। ফৰ্মেশ্যন অফ লিংগুইষ্টিক ষ্টেটছ হেভ ষ্ট্ৰেংথেন দ্য কজ অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিটি। কমেণ্ট, বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন, এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন। সেইকাৰণে আমি এনচাৰ কাহিনীটো প্ৰথমতে বুজি লৈছোঁ। চোৱা, ইনিচিয়েলি ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছে লিংগুইষ্টিক ষ্টেটছ নবনাওঁ বুলি কিয় কৈছিলে? ইণ্ডিয়ান ইউনিটিত হেম্পাৰ হ'ব বুলি, হয়নে? ইণ্ডিয়ান ইউনিটিত নিগেটিভ এফেক্ট পৰিব বুলি, ইণ্ডিয়ান ইউনিটিত নিগেটিভ এফেক্ট পৰিব বুলি। যদি আমি ভাষা ভিত্তিত বেলেগ বেলেগ ষ্টেট বনাই দিওঁ, মানুহবিলাকৰ মাজত দেখোন ইণ্ডিয়ান বুলি ইউনিটিটোৱে নাথাকিব। এইটো তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত ডাউট আহিছিলে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি কৰিছিলে? দে ৱেৰ নট এট অল কনভিন্সড যে লিংগুইষ্টিক ষ্টেটছ বনাব লাগে। এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটোৰ ষ্টেটমেণ্টলৈ আহোঁ। ফৰ্মেশ্যন অফ লিংগুইষ্টিক ষ্টেটছ হেভ ষ্ট্ৰেংথেন দ্য কজ অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিটি। কমেণ্টটোৱে আমি যিটো লিডাৰ্ছে যিটো ভাবি আছিলে তাৰ উল্টাটোহে হ'ল বুলি কৈছে, যে ভাষা ভিত্তিত যে ষ্টেটছবিলাক বনালে ন, তাৰ কাৰণে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ইউনিটিটো বাঢ়িলেহে বোলে, কমেণ্ট কৰি কৈছে এইটো। চ' বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন, এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰি ইয়াত এনচাৰটো। আমি চাওঁ কেনেকৈ হ'লনো, পজিটিভ কিয় হ'ল? লিংগুইষ্টিক লিডাৰবিলাকে যিটো কথা ইনিচিয়েলি ভাবি আছিলে সেইটো ভুল কিয় হ'ল? লেংগুৱেজৰ বেচিছত ষ্টেটছবিলাক বনালে ইণ্ডিয়ান ইউনিটি ষ্ট্ৰেংথেন কিয় হ'ল বেছিকৈ? চ' আচলতে লিংগুইষ্টিক ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান পজিটিভ আউটকাম হ'ল। লিংগুইষ্টিক ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যনে কিছুমান ইউনিফৰ্ম বেচিছ দিলে, ষ্টেট বাউণ্ডেৰীবিলাক বনাবলৈ ইজি হ'ল। যে অ'কে, এইখিনি এৰিয়ালৈকে এইখিনি ভাষা কোৱা মানুহ আছে, তো এইখিনিলৈকে এইটো ষ্টেট, ইজি হৈ গ'ল। দেন path to politics and power was now open to people other than small English speaking elite. So যিহেতু ভাষা ভিত্তিত ষ্টেট বনি গ'ল, পলিটিক্স এণ্ড পাৱাৰ অকল ইংলিছ স্পিকিং এলিটখিনিৰ কাৰণে নহয়, এতিয়া চবেই পলিটিক্সত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। Then linguistic states highlighted the acceptance of the principle of diversity and strengthened national unity. So আচলতে ভাষাৰ ভিত্তিত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বনাই দিলে ন ষ্টেট, তেতিয়া মানুহৰ মাজত এইটো আহি গ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টে, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনে যিটো প্ৰিন্সিপল অফ ডাইভাৰ্চিটি, ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি কনচেপ্টটো দেখোন মানিছে। চ'
So আমি সব ভাই ভাই ভাষা বেলেগ বেলেগ just then led to nurturing and promotion of the regional languages বিলাকৰ promotion হ'ল বেছি led to better interaction of the states and their democratically elected governments led to better penetration of power to grassroots level politics বহুত বেছি ভাল হ'বলৈ start কৰিলে এইটো কাৰণে so linguistic states বনোৱাৰ কাৰণে negative হতকে positive হ'ল বহুত বেছি however issue কিছুমান থাকিলে in states created on linguistic lines there are minorities which speak a different language and don't use the official language of the state around 18% population falls in this category and separate state cannot be created for such small communities hetu eta problem thaki gol kintu eta same goes with অসমতে তো অকল সব মানে অসমীয়া নকয় ন right কিছুমানে তো নিজৰ ভাষাতে জাস্ট কয় তো ইমান কিন্তু তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন বহুত কম সো সেই ইমান কম পপুলেশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু এখন ষ্টেট বনাই দিব পৰা নাযায় কিন্তু কিছুমানে ষ্টেট ডিমান্ড কৰি আছে ৰাইট সো এইটো ইস্যু থাকি গ'ল এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ লিখিবা সেইটো চাওঁ format of the answer so introduction of first mention কৰিবা origin কেনেকৈ আহিলে linguistic states of first concept to কেতিয়া আহিছিলে কোনে দিছিলে আৰু independence of পিছত আইডিয়াটো কিয় ৰিজেক্ট হৈছিলে হেতু দি স্টাৰ্ট কৰিবা introduction বহুত বেছি ডাঙৰ কেতিয়া হ'ব নালাগে 2-3 লাইনত এই বস্তু মেনশন কৰিবা then in the body you briefly write about common recommendations of SK Dhar and JVP commission SK Dhar commission দুটা কমিশনে যে কৈছিলে যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক হ'ব নালাগে হেতু লিখিব লাগিব then write how finally after the death of Patti Sri Ramalu Andhra was created in SRC 1946 কেনেকৈ ফ্ৰীডম ফাইটাৰজনৰ মৃত্যুৰ পিছত যে গোটেই বস্তুটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু ষ্টেজ বনাবলগীয়া হ'ল লিংগুইষ্টিক বেচিছত সেই বস্তুখিনি মেনশ্যন কৰিবা দেন ৰাইট এবাউট দ্য পজিটিভ আউটকামছ তাৰপিছত তোমালোকে এইখিনি লিখি দিবা পজিটিভ আউটকামছ হ'ল ঠিক আছে ৰাইট এবাউট দ্য পজিটিভ আউটকামছ of linguistic reorganization and finally in conclusion you write about the issues remaining and government steps regarding the issue যেটো ইস্যু কথা মেনশন কৰিলো ন এই ইস্যু যে থাকি গৈছে হেতু বস্তু মেনশন কৰি দিবা কনক্লুজনত আৰু কবা যে কিন্তু গভৰ্নমেন্টে স্টেপস লৈ থৈছে তাৰ কাৰণে আৰ্টিকল 30 আছে কমিশনাৰ ফৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ আছে সো ইউ শুড এন্ড দিস অন এ পজিটিভ নোট আৰু এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে লিখি পেলাই ফাৰ্স্ট টু কমপ্লিটলি মই লিখি দিছো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে লিখি পেলাই প্লিজ গ্ৰুপত তোমালোকে দিব পাৰা সফট কপিটো আই উইল চেক ইট ইয়াত মই ফৰমেটটো দিছো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটোৰ প্লিজ লিখি পেলাই চেকিংৰ কাৰণে দিবা দ্য মোৰ ইউ চেক ইউৰ এনসাৰ্স মেইনছত হেতুৱে যিমান তোমালোকৰ কাৰণে ভুল উলিয়াব পৰা যায় that will be much more beneficial আৰু লিখিলে তাৰ ভুলবিলাক ওলাব modifications খিনি কৰিব পৰাকে ওলাব so please do this and that's all for today's class এই ক্লাসটো কাৰণে GS1 or post independence আমি দুটা বস্তু মেনশন কৰিলো I hope this class was beneficial for you and if you have any more doubt যেহেতু আমাৰ free mains course to 1 week or হয় এটা ক্লাস মোক এলট কৰা হৈছে and if you have any more doubt related to GS1 or GS5 you can text me directly or you can drop a text in the group I am in the group my group asu ta tumalage ji kono GS1 or history ba GS5 or ji kono jodi malakor doubt ase ta dibo para and if any one of you enroll means crash course or jodi tumalage enroll kora tar pisot after the fee is over so I think you have got a brief idea paisa tumalage how our classes takes place ami keneke inserting korao keneke our classes la jay till now I think you are getting a positive effort so please do let us know the things you have doubts jo ase tumalage please mention koriba so that's all for today's class